Hi children, welcome back to Social Studies class. Today we are going to start a new lesson from history. So we were studying geography in the previous classes, that is lesson 3, and now today we are starting a new lesson from history, that is lesson 4, what books and burials tell us. അതായത് പഴയ കാലത്ത് എഴുതിയ ബുക്കുകൾ അതുപോലെ ശ്മശാനങ്ങൾ അതൊക്കെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഹൗ ക്യാൻ ദേ ഹെൽപ്പ് us to study about the past, and also we can learn what all informations they can give us about the life of the people, the terms, then the work they have done, these all, and how the premial ceremonies they have done, അല്ലേ ശ്മശാനങ്ങൾ ഈ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മളുടെ ഡെഡ് ബോഡീസൊക്കെ നമ്മൾ മറവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ ആചാര രീതികൾ now whatever we follow we know, and how the old people they have done all this we can understand from this. So what is the new lesson's name from history? Lesson 4, that is what books and burials tell us. Okay, so lesson 4 what books and burials tell us. Books and burials, B-U-R-I-A-L-S. Okay, books and burials tell us. Okay, so what's the name of the lesson, children? What books and burials tell us. And now you may have heard about വേദങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? അപ്പോൾ വേദങ്ങൾ, അപ്പോൾ ഈ വേദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് they have written so many years back. അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് അത് ഹിംസ് ഓർ സൂക്താസ്, അതായത് കീർത്തനങ്ങളുടെ രൂപത്തിലാണ് അതൊക്കെ പാടി അല്ലെങ്കിൽ ആവർത്തിച്ച് അതൊക്കെ ആലപിച്ച് അങ്ങനെയാണ് ആളുകൾ കാണാതെ പഠിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു 200 years ബാക്ക് ആയിട്ടുള്ളവ പ്രിന്റഡ് ബുക്സ് ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. ഓക്കെ, സോ we are going to study about Vedas, the books which were written in the past. The oldest one, that is Vedas, V-E-D-A-S. And among these, the 4 Vedas are Rigveda, R-I-G-V-A-D-A, Veda, Samveda, S-A-M-A-V-E-D-A, Samveda, then Yajurveda, Y-A-J-U-R-V-E-D-A, Yajurveda, then Atharvaveda, Atharvaveda. Okay, so these are the famous Vedas, and Vedas they were written so many years back, about 3500 years ago. This Rigveda was written. കേട്ടോ, അപ്പോൾ ഋഗ്വേദ എന്ന് പറയുന്ന അന്ന് ഋഷിമാരാണിത് കീർത്തനങ്ങൾ അവർ രചിച്ചതാണ് ഇതൊക്കെ. They were composed by the sages or rishis. അപ്പോൾ so these are composed by sages or rishis, R-I-S-H-I-S. കേട്ടോ, ഋഷിവര്യന്മാരെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ, താപസന്മാരെ, ഋഷീസ്, അവരാണിത് കമ്പോസ് ചെയ്തത്, രചിച്ചത് കീർത്തനങ്ങളുടെ രൂപത്തിലായിരുന്നു ഇതെല്ലാം. സോ and this Rigveda is composed of more than 1000 hymns, H-Y-M-N-S. So let us study about Rigveda. Okay, let us study about Rigveda, and this is composed about 3500 years ago. അപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു 3500 വർഷങ്ങളോളം പഴക്കമുണ്ട് ഇത് രചിച്ചതിന് അന്നാണ് ഇത് രചിച്ചത്. അപ്പം ദീസ് വെയർ കമ്പോസ്ഡ് ബൈ ഹൂം, ആരാണിവ രചിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തത്? ദ സേജസ്, ഋഷിവര്യന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ താപസന്മാർ അല്ലേ. they were composed by the sages or rishis, R-I-S-H-I-S. ഇനി ഇവയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് these were composed of hymns, H-Y-M-N-S, H-Y-M-N-S. How do we say hymns? And the hymns means well said or suttas. Well said or suttas, S-U-K-T-A-S. They were well said or sutta. And these were written, and see, these hymns are in praise of God and goddesses. അതായത് നമ്മളറിയുന്ന യൂഷ്വലി ഹിന്ദുസ് ദേ വർഷിപ്പ് ഗോഡ് ആൻഡ് ഗോഡസസ് അല്ലേ, ദേവി ദേവന്മാരെ, ശിവന്, പാർവതി, ലക്ഷ്മി ദേവി, അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ.
അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെ ദേവീ ദേവന്മാരെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കീർത്തനങ്ങളായിരുന്നു. സോ ഹിംസ് ഓർ വെൽ സെറ്റ് ഓഫ് ദ ഗോഡ്സ് ഓർ ഗോഡസസ്, ദേവി ദേവന്മാരെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കീർത്തനങ്ങളായിരുന്നു ഈ ഋഗ്വേദ എന്ന് പറയുന്നത്. ഋഗ്വേദ ഈസ് മെയിൻലി കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് hymns. About 1,000 hymns were in that, and they were composed about 3,500 years ago. And see, mainly 4 goddesses were mentioned in that. അതായത് 4 പ്രധാനപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ചാണ്, ദേവന്മാരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് അഗ്നി, ദ ഗോഡ് ഓഫ് ഫയർ. അല്ലെ, അഗ്നി ദേവൻ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്ദ്ര, എ വാരിയർ ഗോഡ്, ആൻഡ് സോമ, എ പ്ലാന്റ് ഇൻ വിച്ച് എ സ്പെഷ്യൽ ഡ്രിങ്ക് വാസ് പ്രിപ്പയർഡ്. അപ്പം ഇതിൽ 4 നോട്ട് 3 ഗോഡസ് വെർ മെൻഷൻഡ് ഇൻ ഋഗ്വേദ മെയിൻലി. അപ്പോൾ ഈ ഹിംസ് അല്ലെങ്കിൽ കീർത്തനങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും ദേവി ദേവന്മാരെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഋഗ്വേദയിലെ about 1,000 hymns were there, and mainly these were used to praise gods and goddesses. Mainly 3 gods usually. They were especially important. Which are they? Agni, namalkariya alle, the god of fire. Then Indra, warrior god, and Soma, a plant from which a special drink was made, was prepared. അപ്പം ഇങ്ങനെ 3 തരത്തിലുള്ള ദേവന്മാരെ കുറിച്ചാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോമ, അത് ഒരു പ്രത്യേക പ്ലാന്റ് ആണ്, ഒരു പ്രത്യേക ഡ്രിങ്കിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു കൂടുതൽ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ കുറിച്ചുള്ള കീർത്തനങ്ങളാണ് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും. Which one? Rigveda. So which is the oldest Veda? Rigveda. And it is composed by the sages or rishis. And see, first time they were not in the form of written as a textbook. അല്ലേ, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് വായിക്കുന്ന നമ്മളെ റിലീജിയസ് ബുക്സ് ഒക്കെ നമുക്കറിയാം. ആൻഡ് ദേ ആർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് റിട്ടൺ ആൻഡ് പ്രിന്റഡ് ബുക്ക് ഫോം. അല്ലേ, അപ്പോൾ പ്രിന്റ് ചെയ്ത പുസ്തക രൂപത്തിലാണ്. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ദേ വർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഹിംസ്, കീർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയും. And these priests, they taught the students in the form to recite and memorize these hymns. And they explain each syllable, word and sentence. അപ്പോൾ ഈ കീർത്തനങ്ങളിൽ വരുന്ന സിലബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സിലബിൾ മീൻസ് വേർഡ് കേട്ടോ. ഓരോ വാക്കുകളും സിലബിൾ, SYLLABLA, സിലബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേർഡ്. ആൻഡ് സെൻറ്റൻസ് അതുപോലെ തന്നെ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള ഓരോ വാക്കുകളും ഈ ഗുരുവര്യന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ഋഷികൾ അവരെ കുട്ടികളെ പാടാനാണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് ഇവർ വേദങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വരുന്ന കുട്ടികളെ പാട്ട് രൂപത്തിൽ അവരെ പാടിയാണ് ഇത് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത്. സോ ദ പ്രീസ്റ്റ് taught this Vedas in the form of they advised the students to recite and memorize this syllable or word or sentences which is written in the Rigveda. And these bit by bit, the priest taught these students with great care, and they have taught bit by bit. അപ്പോൾ ഓരോ ശകലങ്ങളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പീസായിട്ട്, ഓരോ ചെറിയ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ അവരെ പാടിയാണ് ഇതൊക്കെ. കീർത്തനങ്ങൾ സാധാരണ നിങ്ങൾ ചൊല്ലാറുണ്ട്, അതുപോലെ ചൊല്ലിയും പാടിയൊക്കെ നമ്മൾ വി റിസൈറ്റ് പോയംസ് അല്ലേ, നമ്മൾ പദ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പദ്യോച്ചാരണം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, recitation. So these Rigvedas, they were written in the form of hymns, കീർത്തനങ്ങളായിട്ടായിരുന്നു. And they were written by the sages or rishis, and they taught the students how, എങ്ങനെയാണ് ശിഷ്യന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ ഒരു വേദം പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത്? they taught the students to recite these hymns, അല്ലെ കീർത്തനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആലപിക്കാനായിട്ട്, ചൊല്ലാനായിട്ട് ആവർത്തിച്ച് അവർ ചൊല്ലിയും ഒക്കെയാണ് പാടിയും ഒക്കെയാണ് പഠിച്ചിരുന്നത്. And most of the hymns were composed, most of these hymns അല്ലെങ്കിൽ കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ they were composed by men and very few were composed by women. And the Rigveda is in old or Vedic Sanskrit. അപ്പോൾ ഇത് സംസ്കൃതത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം എഴുതിയിരുന്നത്. And you know Sanskrit is a language. Sanskrit is a language. So in which language this Rigveda is written? ഇംഗ്ലീഷിലോ മലയാളത്തിലോ ഹിന്ദിയിലോ ഒന്നും അല്ല, പിന്നെ എങ്ങനെയാ? സംസ്കൃത്, ഇറ്റ് ഇസ് എ ലാംഗ്വേജ് അല്ലേ, സംസ്കൃത് സംസ്കൃതത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം എഴുതി വെച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ ആൻഡ് ദാറ്റ് സംസ്കൃത് ഈസ് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദ സംസ്കൃത് വി യൂസ് ടുഡേ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സംസ്കൃത വാക്കുകൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ലിപികൾക്കായിട്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇവ പഴയ കാലത്ത് പഴയ രൂപത്തിലുള്ള സംസ്കൃതമാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്, വിച്ച് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദ സംസ്കൃത് വി ലേൺ ഇൻ
school these days. And Sanskrit and other languages belong to a family of languages known as the Indo-European ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്ന ആ ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷകളുടെ ആ കുടുംബത്തിലാണ് സംസ്കൃതം പെടുന്നത്. ആൻഡ് സം ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജസ് സച്ച് ആസ് അസാമീസ്, ഗുജറാത്തി, ഹിന്ദി, കാശ്മീരി ആൻഡ് സിന്ധി. ആൻഡ് ഏഷ്യൻ ലാംഗ്വേജസ് സച്ച് ആസ് Persian and many European languages such as English, French, German, Greek, Italian and Spanish belong to this family. അതായത് ഇൻഡോ-യൂറോപ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജിലാണ് സംസ്കൃതം പെടുന്നത്. അതിനകത്ത് വേറെ അതുപോലെ തന്നെ ലാംഗ്വേജസ് കൂടെ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. അസാമീസ്, ഗുജറാത്തി, കാശ്മീരി, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രഞ്ച്, ജർമ്മൻ, ഗ്രീക്ക്, ഇറ്റാലിയൻ, ഇതെല്ലാം അതിൽ വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ദേ ആർ കോൾഡ് ഫാമിലി ബിക്കോസ് ദേ ഒറിജിനലി ഹാഡ് വേർഡ്സ് ഇൻ കോമൺ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല വാക്കുകളും കോമൺ ആയിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം ഒരേ ഫാമിലിയിൽ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതർ ലാംഗ്വേജസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ സബ് കോണ്ടിനെന്റ് ബിലോങ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഫാമിലീസ്. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ്, അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഓരോ ഫാമിലീസ് അവരുടേതായിട്ടുള്ള റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജസ് ആണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓർ എക്സാമ്പിൾ, those lived in the northeast part of the subcontinent belong to the Tibeto-Burman family. അപ്പോൾ അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് തമിഴ്, തെലുഗു, കന്നഡ, മലയാളം ബിലോങ് ടു ദ ദ്രാവിഡിയൻ ഫാമിലി. ദ്രാവിഡിയൻ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്ന ഇതിലാണ് നമ്മുടെ മലയാളമൊക്കെ വരുന്നത്. ആൻഡ് ദ ലാംഗ്വേജസ് സ്പോക്കൺ ഇൻ ജാർഖണ്ഡ് ആൻഡ് പാർട്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ഇന്ത്യ ബിലോങ് ടു ഓസ്ട്രോ ഏഷ്യാറ്റിക് ഫാമിലി. അപ്പോൾ ഭാഷകൾ തന്നെ പല ഫാമിലി ഓഫ് ലാംഗ്വേജസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഫാമിലിയിൽ പെടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം most of the languages the words are have a common the words are common. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും ഒരേപോലെയാണ് വാക്കുകൾ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ അപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഭാഷകളെ ഒരു ഫാമിലിയിൽ പെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഭാഷയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞെന്താ? സോ ദിസ് ഋഗ്വേദ ഈസ് റിട്ടൺ ഇൻ ഓൾഡ് സാൻസ്ക്രിറ്റ് ഫോം. അപ്പോൾ ഇത് പഴയ സംസ്കൃത രൂപത്തിലാണ് എഴുതിയിരുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് സാൻസ്ക്രിറ്റ് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദ സാൻസ്ക്രിറ്റ് ലാംഗ്വേജ് വി യൂസ് ടുഡേ. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സംസ്കൃത ഭാഷയായിട്ട് അതിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് സി ദ ബുക്സ് വി യൂസ് മെനി ബുക്സ് ടുഡേ. ഇപ്പം നമ്മൾ മഹാഭാരത, രാമായണം അങ്ങനെയുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ബൈബിൾ ഇങ്ങനെയുള്ള റിലീജിയസ് ബുക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ധാരാളം ബുക്കുകളുണ്ട്. ആൻഡ് ദീസ് ബുക്സ് വെർ റിട്ടൺ സോ മെനി years. They use and these are printed. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബുക്കുകളൊക്കെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് ടെക്സ്റ്റ് രൂപത്തിലുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, പുസ്തക രൂപത്തിലാണ്. പക്ഷേ ദിസ് വേദാസ് they were not in the printed form in the starting. അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇതൊന്നും പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തോ, അന്ന് പ്രിൻറ്റിങ് മെഷീൻസ് അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾക്കറിയാം. സോ they were not printed. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഇത് പ്രിൻറ്റഡ് രൂപത്തിൽ നമ്മളിതെങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? Now they are in printed form. And they are about 200 years back only they were started to printed. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത രൂപത്തിലാക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 200 വർഷങ്ങളിലായിട്ടുള്ളൂ. ആൻഡ് ബിഫോർ ദാറ്റ് they were composed in 3500 years back. അപ്പോൾ കീർത്തനങ്ങളുടെ രൂപത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ രചിച്ചത്. പക്ഷെ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒന്നും എഴുതി പുസ്തക രൂപത്തിലൊന്നും വെച്ചിരുന്നില്ല. ആൻഡ് ദ പീപ്പിൾ ദേ റിസൈറ്റ് ആൻഡ് ദേ ബൈ ഹാർട്ടഡ് ആൻഡ് ഫ്രം ജനറേഷൻ ടു ജനറേഷൻ ദേ ബൈ ഹാർട്ട് ദീസ്. സോ ദേ ലേൺ. അപ്പം നമ്മൾക്കറിയാം, ആവർത്തിച്ച് പാടുമ്പോഴും ആലപിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും. സോ ഹൗ ദ people practiced and learned this, and now they are in book form and they started to printed 200 years back old. അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ രചിച്ചത്? They were written in 3500 years back. And which language they used? The old Sanskrit. And which are the 4 Vedas? The Rigveda, Samveda, Yajurveda and Atharvaveda. And which is the oldest one? The Rigveda. And it is composed by the sages or rishis. And how do they taught the students? The students, they recited this. And the priest or the sages, they have taught the students in such a way, they have taught them bit by bit. And each syllable, word, sentences, they have taught the students. Okay, അപ്പോൾ കെയർഫുള്ളായിട്ട് പല ബിറ്റുകളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ രൂപത്തിൽ ഒക്കെയാണ് കുട്ടികളെ ഇതൊക്കെ അഭ്യസിപ്പിച്ചിരുന്നത് വേദങ്ങൾ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹൗ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദിസ് ഡു യു നോ? ഇനി ഹിസ്റ്റോറിയൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് എന്നത് സ്കോളേഴ്സ് ഹു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദ പാസ്റ്റ് അല്ലേ, അവർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ എങ്ങനെ അറിവ് കിട്ടി? they were used, and you know we can study about the past from so many things were used in the past. അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന തിങ്സ് they used we can study.
But this about this Vedas, they used this Vedas and some of the hymns in the Rigveda are in the form of dialogues. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഈ പുസ്തകരൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് 200 വർഷങ്ങളെ ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം ചരിത്രകാരന്മാർ അവർ പഠിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം വായിച്ചു നോക്കിയിട്ടാണ്. So most of the Rigveda, they are written in hymns and most of them are in the form of dialogues. ചിലതൊക്കെ സംഭാഷണ രൂപത്തിലാണ്. And when we read that, we can understand the terms, the words and the places mentioned. And sometimes they are in the form of dialogues. സംഭാഷണ രൂപത്തിലാണ്. And when we read this, we can understand the situation, the place names and ആനിമൽസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് അന്നത്തെ കാലത്തെക്കുറിച്ചും മറ്റുമൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കും. സോ വൺ conversation or dialogue is given in the page number 37. So that is between Vishwamitra. This was a sage. Vishwamitra ennu parayunnu Vishwamitra Maharshi. And it is a dialogue between conversation or a dialogue between two rivers named Byas and Satluj. അപ്പോൾ Byas and Satluj എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് നദികൾ, അതുപോലെ വിശ്വാമിത്രൻ ആ നദികളോട് സംഭാഷണ രൂപത്തിലാണ് ആ ഒരു ഹിംസ് അല്ലെങ്കിൽ കീർത്തനം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. So when we read that, we can understand the name of the rivers and the terms അതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നതെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. And other rivers, especially the Indus and its other tributaries, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ശാഖകളായിട്ടുള്ള നദികൾ, and the Saraswati are also named in the hymns, but the Ganga Yamuna are named only once. അപ്പോൾ ഈ Byas and Satluj and Vishwamitra, അത് ആ രണ്ട് നദികളായിട്ടുള്ള സംഭാഷണം നിങ്ങൾക്കൂടെ വായിക്കാം. പേജ് നമ്പർ 37. You should read it. And you can see the names of rivers from page number 2 in map. We have already learned lesson 1. അതിലെ പേജ് 2 നിങ്ങൾക്ക് ആ നദികളുടെ മാപ്പ് കാണാൻ പറ്റും. Okay, see this one. Here you can see the map, and this map shows the rivers names. അതിലെ Byas Satluj ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡയലോഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സംഭാഷണ രൂപത്തിലാണ് ഋഗ്വേദയിൽ ഹിംസ് ആർ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ആൻഡ് ഇൻ ഋഗ്വേദ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഡയലോഗ്. പല സംഭാഷണ രൂപത്തിലൊക്കെ ഉള്ളതായിരുന്നു. ആൻഡ് ഹിയർ വൺ എക്സാമ്പിൾ ഇസ് റിട്ടൺ, വൺ ഡയലോഗ് ഇസ് ഗിവൺ, ദാറ്റ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ വിശ്വാമിത്ര ആൻഡ് ദ റിവേഴ്സ്, എസ്പെഷ്യലി Byas and Satluj. And above in page number 37 you can see a manuscript. What is the manuscript? We have studied now. കൈയെഴുത്ത് പ്രതികൾ അല്ലേ? This is written with hand. അപ്പം കൈ കൊണ്ട് birk. They were written in the bark of birk tree. അല്ലേ? Birk എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ this the Rigveda in birk, the bark was that this. അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റുകളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരുന്നത്. അപ്പോൾ birk എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ട്രീയുടെ ബാർക്കിൻ്റെ ആ തൊലിയിലാണ് എഴുതിയിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആൻഡ് ദിസ് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് വിച്ച് വാസ് ഗിവൺ ഇൻ പേജ് നമ്പർ 37 അപ്സൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ആൻഡ് ദിസ് വാസ് റിട്ടൺ അബൌട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ കാശ്മീർ about 150 years ago. 150 വർഷം മുമ്പ് കാശ്മീരിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തതാണിത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് യൂസ്ഡ് ടു പ്രിപ്പയർ വൺ ഓഫ് ദ ഏർലിയസ്റ്റ് പ്രിന്റഡ് ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഋഗ്വേദ ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് ഓൾസോ. It is now preserved. ഇപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ പേജ് നമ്പർ 37 ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ആ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ എഴുത്ത് പ്രതി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമുക്കിപ്പോൾ പൂനെ, ദാറ്റ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും. പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല രൂപത്തിലാണ് ഋഗ്വേദ ഇറ്റ് വാസ് റിട്ടൺ ആൻഡ് ഇറ്റ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് മെയിൻലി ഹിംസ്, സൂക്തങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കീർത്തനങ്ങളായിട്ടാണ് രചിക്കപ്പെട്ടത്. ആൻഡ് ദീസ് വെയർ ടോട്ട് ബൈ ആൻഡ് ദീസ് വെയർ ഡൺ. ഇതൊക്കെ ആരാ രചിച്ചതായി കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ? ഇറ്റ് വാസ് കമ്പോസ്ഡ് ബൈ ദ സേജസ് ഓർ ഋഷീസ്, സന്യാസി വര്യന്മാർ, മഹർഷിമാരൊക്കെയാണ് ഇത് എഴുതിയത്. ആൻഡ് ഹൗ ഡു ദേ ടോട്ട് അതർ പീപ്പിൾ? ഈ വേദങ്ങളൊക്കെ എന്നിട്ട് അവരെങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു? ദേ ടോട്ട് ദ children to recite. So the students, they have studied in the form of by reciting this hymns, HYMNS, സൂക്തങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കീർത്തനങ്ങൾ അവർ പഠിച്ചിരുന്നു. And this hymns, what all it contain? They were used to praise them, and they were in the form of suktas of goddess and goddesses. അപ്പോൾ ദേവീദേവന്മാരെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കീർത്തനങ്ങളായിരുന്നു. ആൻഡ് മെയിൻലി ത്രീ ഗോഡസ് വിച്ച് ആർ ദേ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ
gods are important, especially important. There is Agni, the god of fire, and Indra, the god of warrior, and Soma, a plant from which a special drink was made. But what do we study today? We were studying about the books which were written in the past, and which is the oldest one? That is Veda. And which is the oldest Veda? Rig Veda, and it was composed about 3500 years back. And they were in the form of suktas or hymns, Hyms, and it was composed by the sages or rishis 3000 years back, and now they are in the form of printed book. Like print ചെയ്ത ബുക്ക് രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന മറ്റുള്ള പുസ്തകങ്ങളുടെ രൂപത്തിലാണ്. അപ്പം 3500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതിയതാണ്. ഇപ്പോൾ അവ ബുക്ക് രൂപത്തിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ദാറ്റ് വാസ് ഡൺ 200 ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ഓൺലി. ഒരു 200 വർഷം മുമ്പാണിത് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് പുസ്തക രൂപത്തിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതൊക്കെ മുമ്പ് ഇത് കീർത്തനങ്ങളായിട്ട് ആളുകൾ ജനറേഷൻസ് they were reciting and learning by heart. And the priests, they taught the students to in the form of recitation. അല്ലേ? അപ്പം കുട്ടികളോട് ആവർത്തിച്ച് ഇത് പാടാനും ആലപിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് വേദങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചിൽഡ്രൻ വാട്ട് വി ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ടുഡേ? Okay children, I hope you understood. Children, you should read page number 35, 36 and 37. Okay, thank you. We can continue in the next class.